Hi students, I am Vivek, lecturer in biology. Today I am going to continue the topic population interaction. Okay, population interaction. Okay, in this topic we have known that what is meant by the mutualism, what is meant by the competition, okay, what is meant by parasitism, okay, predation, commensalism, as well as carnivory and herbivory. Okay. Now, plus sign indicates the benefited, minus sign indicates the harmful, whereas 0 indicates the neutrality of a particular animal. Okay. Now, let us see how the species have habituated to different conditions. Okay. As you know, insects, there are about more than 25% of insects are phytophages in nature. Okay. Along with this, the plants have adapted some of the thorns. Okay. Especially the plants have adapted thorns. These thorns will automatically means it stops the animals to take that plant and to eat. Okay. Especially to avoid grazers. Okay. As you know, the goat and cow which often feeds plants, to avoid those animals grazing those plants, the plants have developed thorns. Okay, these are known as thorns. Okay, these thorns will automatically avoid the animals to graze. Especially we can see in the acacia, as well as you can see in the cactus. Okay. Now these thorns are essentially present in the plants. Okay. Now, after few conditions where Calotropis plants, which is a weed plant, these plants produces a special type of sugar known as cardiac glycoside. Okay? And also some plants produces nicotine, caffeine, strychnine, quinine, opium. Okay? These are the substances produced by the plants to avoid grazers and browsers. Okay? Now, the reproductive fitness of a population is also known as Darwin's fitness. Okay? Remember that reproductive fitness is also known as Darwin's fitness. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲೇ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಹೈ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಲೋ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೌ ಎ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್, okay, especially in the field of experiment where all the starfish were removed in a field. Okay, when all starfish were removed in a field, particularly in an intertidal area. Okay, let me show with a diagrammatical manner. Okay, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲೇ ಯಾವ ಥರ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ అనేది ಆಗ್ತುಂಟು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ, ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಟ್ರೈಡಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಷನ್, ಸೀ ವಾಟರ್. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಟೈಡಲ್ ಏರಿಯಾ. ಇಂಟರ್ಟೈಡಲ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ many aquatic organisms. Okay, you can find many aquatic organisms. Okay. Next, and here you can also find many number of starfishes. Okay, you can also find here many number of starfishes. Okay. Now, in this field experiment, what the scientists have did means, the scientists have removed the starfishes which are present in this area. Okay, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ ಉಂಟು. ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಾಣ್ತುಂಟು? ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್. ಓಕೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಜೊತೆ ಸಹ ಕೆಲವು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಈ ಸೀ ಕೋಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ ಟೈಡಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ಶು ಇದ್ದರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಈ ಸಮುದ್ರ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಯಾರ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ನ ತೆಗ್ದಾಕಿದ್ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಅವಾಗ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಅನ್ನೋದ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸು ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಸ್ಪೀಸೀಸ್. Okay, there are about 10 species of invertebrates. These invertebrates are completely eliminated within a year. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದ ನಂತರ ಈ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸು ಎಷ್ಟು 10 ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಆ 10 ಸ್ಪೀಸಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಈ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸು ಬದುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ನ ತೆಗ್ದಾಕಿವಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ, ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ನ ತಿಂದಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಸಹ ಈ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ತಿಂದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ Piscator starfish, okay, helps in maintaining the species interaction. Okay, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿತ್ತು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ನ ತೆಗ್ದಾಕಿದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ನ ತೆಗ್ದಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸು ಸಾಯಲಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ಶು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲೇ ಹಿಂಗಿದ್ದು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ. ಈ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತೆಗ್ದಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂತ ಇನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೊನಾರ್ಚ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. Okay, another example is monarch butterfly. Okay, next ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತವೆ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಆರೆಂಜ್ ಕಲರು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ಸು, ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದು. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಮೊನಾರ್ಚ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೊನಾರ್ಚ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹೈಲಿ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, why? Because the monarch butterfly produces a special chemicals. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳದಿದ್ದರೆ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹಿಯರ್ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಈಸ್ ಪ್ರೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಡ್. ಈಗ ಈ ಮೊನಾರ್ಚ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬರ್ಡ್ಸು ಮೊನಾರ್ಚ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈನ ತಿಂತುಂಟಲ್ಲ. ಈಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಬರ್ಡ್ಸು ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ನೆಲ್ಲನ ತಿಂತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ಅದು ಲೈಫ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ,
ಅದರ ಲೈಫ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀಸ್ ಮೊನಾರ್ಚ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಮೊನಾರ್ಚ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ವಿಷ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತನನ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಿಂತಿತ್ತು. ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಿನ್ನದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ದ ಮೊನಾರ್ಚ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಓಕೆ, these chemicals will avoid the birds to eat monarch butterfly. Okay, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, now let's see how in Galapagos Island. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಾರಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ Galapagos Island. In many movies also you might heard the name Galapagos Island. Okay, in these Galapagos Islands you can find a big tortoise named as Abingdon tortoise. Okay, a big tortoise named as Abingdon. Okay, Abingdon tortoise. Okay, Abingdon tortoise is present in, okay, it is present in Galapagos Island. Okay, now these Abingdon tortoise have been extinct, means they have become extinct within a decade. Okay, in the Abingdon tortoise in Galapagos Island become extinct. How many? Within a decade. Okay, decade means every 10 years. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಪೀರಿಯಡ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಕೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಿಕೇಡ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓಕೆ ಗೆಲಪ್ಯಾಗೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಓಕೆ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಬಿಂಗ್ಡನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್? ಓಕೆ, ಈ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಗೆಲಪ್ಯಾಗೋ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಏನಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಗೋಟ್. ಓಕೆ, ಗೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಈ ಗೆಲಪ್ಯಾಗೋಸಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಗೋಟ್ಸು ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, due to the efficiency of grazing and browsing, these goats have completely eaten the tortoise. Okay, ಅಂದರೆ ಈ ಅಬಿಂಗ್ಡನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೋಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. Okay, these goats have completely eradicated these Abingdon tortoise. Okay, clear alla? Okay, a species distribution is restricted to a small geographical area due to the presence of a dominant variety of species. When these species are removed, then automatically the number of the population increases. Okay, ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು ಯಾವತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನಂಬರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ competitive species. When these species are removed experimentally, then automatically the population of the Abingdon tortoise increase. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಗೋಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿವಿ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ತೆಗ್ದಾಕಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಬಿಂಗ್ಡನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಈ ಗೋಟ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹೂಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ
removed with a dominant species, then automatically then increases in the number of populations. ಗೋಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಗೋಡ್ಸ್ನ ತೆಗ್ದಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸಹ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾಕಾರ್ಥರ್ ಶೋಡ್ ದಟ್, okay, in a field of experiment, even MacArthur showed that 5 closely related species of warbler. Okay, MacArthur. Okay, MacArthur is a scientist. Okay, the scientists have observed that 5 closely related species. Okay, 5 closely related species. ಯಾವ ಸ್ಪೀಸಸ್ನ ನೋಡ್ರೆ related species of warblers. ಓಕೆ, ವಾರ್ಬ್ಲರ್ಸ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಬರ್ಡ್ಸು ಯಾವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೋಡಿರಿ, ವಾರ್ಬ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಾರ್ಬ್ಲರ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವಾರ್ಬ್ಲರ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಉಂಟು. ವಾರ್ಬ್ಲರ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 5 ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಬ್ಲರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಈ ವಾರ್ಬ್ಲರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ. ಓಕೆ, ಈ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ವಾರ್ಬ್ಲರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾರ್ಬ್ಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ 5 ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ವಾರ್ಬ್ಲರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಎಷ್ಟುಂಟೀಗ? 1 2 3 4 5. ಓಕೆ, ದ 5 ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಬ್ಲರ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈ 5 ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬರ್ಡ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೆಳಗಿರೋ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಮಾತ್ರನೇ, ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಸೀಡ್ಸ್ ಆದರೂ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ 5 ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ಸು ಕೆಳಗೆ ತಿಂತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗಿಡನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲಿಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ದಿ ಟಾಪ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲೇ ಏನೇನು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತದೋ ಆ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿರೋ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸು ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಬಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ 5 ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಬ್ಲರ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ 5 ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಕಡೆನ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿ ಒಂದೊಂದು ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿಂತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ 5 ಹಕ್ಕಿ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಸೀಡ್ಸ್ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ದ ಮ್ಯಾಕಾರ್ಥರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ 5 ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಬ್ಲರ್ಸ್ living on the same tree were able to avoid competition and have developed a new strategy of foraging. Okay, a new strategy of foraging. Foraging andre eating. Foraging. Okay, animals, birds, insects, they do foraging. Okay, foraging andre ಒಂದು ಫುಡ್ ನ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು foraging ಅಂತೀವಿ. Okay, so the scientists have observed that these efficiently making the different strategies for different variations within the birds. Okay, next one is the MacArthur and the another important scientist is Gauss. Okay, next Gauss scientists ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ the scientists have observed that 2 closely related species competing for the same food and resource cannot sustain
and only dominant is developed, inferior will be eliminated. Okay, ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, 2 species. Okay, the scientists have observed that only, okay, if 2 species competing for the same resources. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀಜನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, there are many number of birds. Let's use a different color. ಓಕೆ, ಈಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಬಂದವ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಉಂಟು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಗೌಸ್. ಓಕೆ, ಗೌಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್, ಓಕೆ, ದ ಗೌಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ದ ಗೌಸ್ ಏನು ಹೇಳಾರ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ exclusion. Okay, the Gauss competitive exclusion states that 2 closely related species, andre white birds, yellow birds, they are 2 closely related species, but they are competing for the same food and resources. Okay, ಆ ಎರಡು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಟ್ರೀ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂತು. ಈಗ ವೈಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದವು, ವೈಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಂಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಂಬರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಹಿಂಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್. ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದರದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಎವೆನ್ಚುವಲಿ. ಓಕೆ, the 2 closely related species competing for the same resources, okay, in which dominant will be survived, recessive will be automatically eliminated within that area. Okay, this is the competitive exclusion principle, okay, which is stated by Gauss. Okay, next Cornelius field experiment ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕೋನಿಲಿಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟು ಇದು ಸಹ ಸಮುದ್ರ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಕೋನಿಲಿಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ದ 2 species ಆಫ್ barnacles, ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ barnacles balanas ಆ್ಯಂಡ್ CH thamalis. ಓಕೆ, ಇದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಓಕೆ, ಕೋನಿಲಿಲ್ಸ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋನಿಲಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, Cornelius field experiment. Okay, ಈ Cornelius field experiment ಅಲ್ಲೇ, okay, in Cornelius field experiment, okay, on the seashores, okay, on the seashores of on rocky surface, okay, rocky surface, okay, seashores alla rock surface ಇರ್ತದಲ್ಲ, especially this is observed in the Scotland. Okay, Scotland ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ನೋಡು. Okay, in this Scotland, the scientists have observed that 2 species of barnacles. Okay, let's consider, ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾದೆಗಳು ಇರ್ತವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಪಾದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರ್ನಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಬ್ಯಾರ್ನಕಲ್ಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಶಂಖ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೆಲಾನಸ್ ಬ್ಯಾರ್ನಕಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು? ಓಕೆ, ಬೆಲಾನಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾರ್ನಕಲ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾರ್ನಕಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಎರಡಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ barnacles, ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ barnacles, barnacle balanus. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ CH thamalis. ಓಕೆ, CH thamalis. ಓಕೆ, barnacle
barnacle CH thymallus. Okay, barnacle balanus dominant ಆಗಿರುತ್ತದೆ, whereas the CH thymallus is recessive in nature. Okay, the dominant and bigger sized barnacles were able to survive near to the shore. ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಯಾವುವು? ಬ್ಯಾರ್ನಕಿಲ್ ಬೆಲನಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಬ್ಯಾರ್ನಕಿಲ್ ಬೆಲನಸ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾರ್ನಕಿಲ್ CH ಥೈಮಾಲಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ಯಾರ್ನಕಿಲ್ ಬೆಲನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಬ್ಯಾರ್ನಕಿಲ್ CH ಥೈಮಾಲಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. Okay, in Cornell's field experiment, we have observed the two different species. One species is dominant, whereas the other species is recessive and small. It is present in a rocky surface. Okay, ಈಗ ಈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡವೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಕಡೆನೇ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂದಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಯಾವುದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಉಂಟೋ ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನೀರೊಂದು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಬದುಕ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕನಿ, ವಾಟರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕನಿ, ಅವಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಸತ್ತೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರ್ನಕಿಲ್ಸು, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾರ್ನಕಿಲ್ ಬೆಲನಸ್, ಅದನ್ನು BB ಅನ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಬ್ಯಾರ್ನಕಿಲ್ CH ಥೈಮಾಲಸ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರ್ನಕಿಲ್ CH ಥೈಮಾಲಸ್ಸು ಮೇಲಿನ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು, ಓಕೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಆಗಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾರ್ನಕಿಲ್ CH ಥೈಮಾಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾರ್ನಕಿಲ್ ಬೆಲನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಕೊನೆಲಿಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತುಂಟಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ. ಓಕೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾರ್ನಕಿಲ್ ಬೆಲನಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಗೂಗಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ, ಶಂಖ ಥರ ಕಾಣ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆ ಬ್ಯಾರ್ನಕಿಲ್ ಬೆಲನಸ್ ಕಾಂಪಿಟೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಗೆ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕೊನೆಲಿಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಬ್ಯಾರ್ನಕಿಲ್ ಬೆಲನಸ್ ಈಸ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್, ವೆರಾಸ್ ದಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎರಾಡಿಕೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ನೇಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ these organisms are habituated to grow particularly on seashores. ಓಕೆ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ನೀರು ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಬೇಕು, ಆವಾಗನೇ ಈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ helpful for you. Okay, these are the basics population interaction. Okay, we will continue this topic in next lecture. Thank you.